نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الرحمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِیہَا فَاکِہَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانُ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الرحمن کا خلاصہ۔ سورہ الرحمن مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی چھٹی مکی صورت ہے۔ اسے مدنی صورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں اس صورت مبارکہ کو مکی سمجھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ صورت میں انعام و اکرام بتا کر جنت کے اصول کے لیے جو سمجھایا گیا ہے وہ کفار مکہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں تو پہلے ہی جنت دوزخ کا تذکرہ اور جنت میں سہولتوں اور دوزخ میں عذاب کی ہولناکیوں کا ذکر موجود تھا۔ اس صورت میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں، جو 27ویں پارے کے 11ویں رکوع سے 13ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت میں اللہ کی توحید پر کائناتی شواہد بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں اور جنت اور اس کے دل فریب مناظر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو عروس القرآن قرار دیتے تھے، یعنی قرآن کا حسن۔ اس میں ایک ہی آیت فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کو 31 بار دہرایا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ رحمت کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیمات اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا ہے۔ سورج اور چاند کائنات کے انتہائی مربوط نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور اسی طرح پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمانوں کو بلندی عطا کی، عدل و انصاف کی بنیاد پر کائنات میں توازن رکھا، زمین کو بنایا کہ اس میں تمام مخلوقات آسانی سے زندگی بسر کر سکیں، اس میں پھول، خوشہ دار کھجوریں، غلہ اور چارہ اگایا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار انسان سے پوچھا گیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے بجتی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے، کھارے اور میٹھے پانی کو اکٹھا بہا کر ایک دوسرے کو ذائقہ بدلنے سے ایسے روکا گیا ہے جیسے ان دو پانیوں کے درمیان آڑ ہو۔ ان دونوں پانیوں میں سے موتی اور مرجان بھی انسان حاصل کرتا ہے، اور پہاڑوں کی جسامت جتنے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے ہیں، جو انسان اور اس کے سامان کی نقل و حمل کا ذریعہ ہیں۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہے اور رب ذوالجلال ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اسی طرح جنتیوں کے لیے انعامات و اکرام کے بعد جہنم کی دہشتناک سزاؤں کا ذکر ہے۔ آخر میں رب ذوالجلال والاکرام ہونے کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اسی طرح قیامت اور جہنم کے حالات بیان کر کے کفار کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں اور حوروں کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب سورہ الرحمن کی تفسیر النور۔ اللہ کے پاک اور عظیم نام الرحمن سے اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے کہ رحمان نے، یعنی اللہ نے انتہائی رحم کرتے ہوئے
قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن نازل کیا۔ اسی نے انسان کو خلق کیا کہ انسان ایک تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، دوسرا یہ جو آج انسان اپنی ترقی پر اترا رہا ہے، اس کا راز قرآن کے علم میں پنہا ہے۔ اسی نے اس میں قرآن میں موجود علم کا بیان سکھایا، یعنی قرآن میں چھپے رازوں کی وضاحت کی، اور انسان بولنے کے قابل ہوا۔ انسان میں قوت گویائی کی حیثیت تمام جانداروں سے منفرد ہے، جو انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کو عطا نہیں کی گئی، اور انسان ہی قرآن کا علم حاصل کرنے کے قابل ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو اسماء الہی کا علم سکھایا گیا وہ قرآن کا ہی علم تھا۔ ان سکھائے گئے علوم میں سے چاند کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ سورج اور چاند کی گردش ایک حساب کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں ہی گردش کرتے ہیں، جو نہ صرف وقت اور زمانے کا پتہ دیتے ہیں بلکہ رات اور دن بھی ان کی گردش ہی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور بیلدار پودے جو زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ نباتات بھی اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں کہ کب اور کہاں انہوں نے انسانی خوراک کے لیے برابر ہونا ہے۔ اور آسمان کو اس رحمان اور رحیم اللہ نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کی کہ تمام کائنات میں ایک مربوط نظام کشش ثقل کی صورت میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ سب ارضی اور کائناتی نظام انسان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ بھی میزان یعنی عدل و انصاف میں خلل مت ڈالے، یعنی اپنی بود و باش کو کسی پر ظلم کے بغیر متوازن رکھے، اور وزن کو انصاف سے قائم رکھو اور میزان میں کمی نہ کرو، یعنی اپنے دائرہ اختیار میں عدل و انصاف کو قائم رکھو اور کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ کرو۔ جیسے کائناتی نظام میں کوئی خرابی یا غیر متوازی حرکت نہیں ہے، غیر متوازن قدریں ہی خلل اور فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اور زمین کو اللہ نے مخلوق کے بسنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بوس والا اناج اور خوشبودار پھول بھی، یعنی اللہ نے زمین پر ہر جاندار کی خوراک کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، یعنی ارض و سما میں تمہاری خوراک اور سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، جن سے نہ صرف تمہاری زندگی برقرار ہے بلکہ تم ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو جن و انس نے خود بنائی ہو؟ تو اللہ کی بنائی ہوئی ان نعمتوں میں سے تم کس کس کو جٹلا سکو گے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے، یعنی ایسی مٹی جو بدبودار غارے کے خشک ہونے کے بعد اوپر کی سطح پر ٹھیکری کی طرح ابھر آتی ہے، اور اگر اس پر چلا جائے تو مٹی ٹوٹنے سے آواز پیدا کرتی ہے۔ اور جنات کو اس نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جن و انس کا حیات عنصری علیحدہ علیحدہ رکھا تاکہ ان کی خوراک مختلف ہو اور وہ خوراک کے حصول کے لیے آپس میں چھینا جھپٹی یا فساد برپا نہ کریں۔ یعنی انسان کی تمام تر خوراک زمینی نباتات میں رکھی، جبکہ جنات کی خوراک حیوانی فضلے اور ہڈیوں میں رکھی۔ یاد رہے کہ گوبر اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے بعد بایو گیس اور فاسفورس گیس پیدا ہوتی ہے جو آگ کی لپٹ کی طرح جلتی ہے۔ تو تم دونوں یعنی اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا، یعنی جن و انس کو مہیا کیے گئے عارضی زندگی کے تمام وسائل کا رب اللہ ہی ہے، جو رحمان ہونے کے ناطے سے بغیر کسی درجہ بندی کے جن و انس کو یہ وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کہ اگر اللہ مہیا کردہ وسائل کو ہی ناپید کر دے تو اے جن و انس تم کیا کر سکو گے؟ اس لیے اس کی رحمت کا شکر بجا لاؤ۔ اس نے 2 سمندر بہا دیے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی اکٹھے بہہ رہے ہیں۔ جن و انس بھی اکٹھے ہی زمین پر رہ رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے کثافت اضافی کا یا جن و انس میں عنصر حیات آگ اور مٹی کا، جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔
दोनों समंदरों का पानी एक दूसरे में शामिल होने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह जिन्नो इंस के भी दो समंदर हैं जो जमीन पर इकट्ठे ही रह रहे हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ हयात अंतरी मिट्टी और आग की वजह से इनका आपस में कोई साझा नहीं है। यानी ना तो इनकी खुराक एक जैसी है और ना ही रहन सहन एक जैसा है। इन दोनों समंदरों में से मोती और मूंगे भी निकलते हैं। यानी जिन्नो इंस के अमाल भी सुच्चे और झूठे मोतियों जैसे ही हैं जो अयां होते जा रहे हैं और जिन्हें अलग अलग लिखा जा रहा है। तो तुम ए जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और जहाज भी इसी अल्लाह के हैं जो समंदर में तैरते वक्त पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए होते हैं। यानी अल्लाह ही ने इतने भारी भरकम जहाज़ों को समुद्रों के पानी पर तैरने वाला बना दिया है। हालांकि भारी चीज़ पानी में हमेशा डूब जाती है और तुम अल्लाह की इस कुदरत कामला से जहाज़ों के ज़रिए नकलो हमल और तजारत वगैरह आसानी से कर सकते हो। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जिटलाओगे कि अगर तुम्हें समंदरों के बगैर नकलो हमल या तजारत करनी होती तो कैसे करते? अगर जहाज पानी पर तैर न सकते तो ये तो इंसान के बस की बात ना थी। यानी तजारत करना बहुत मुश्किल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान बयान करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ ज़मीन पर बसने वाले जिन्नो इंस, तमाम मखलूक को फना होना है और बाकी सिर्फ हमारे रब की ज़ात रहने वाली है जो साहिब जलालो अज़मत है। यानी हर एक ने अल्लाह के जलालो इकराम का ही सामना करना है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे कि अल्लाह जो रहमान और रहीम है ने क़यामत के दिन तुम्हारा फैसले का इख्तियार किसी और को नहीं दिया ताकि तुम्हारे साथ कोई जुल्म ना कर सके। आसमान और ज़मीन में जो भी जिंदा है इसी से मांगते हैं। यानी जिस्म, जिंदगी, अक्ल शऊर अल्लाह ही के अता करदा इनामात हैं और हर एक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी वो अल्लाह ही का मोहताज है। हर दिन इस अल्लाह की एक नई शान होती है। यानी अल्लाह के यहाँ इंसानी खुराक और ज़िंदगी के वसाइल की कोई कमी नहीं होती। अल्लाह हर रोज़ अपनी शान की नई आबोताब से रिज़्क और ज़िंदगी के तमाम वसाइल जिन्नो इंस को देने के लिए तैयार होता है और बला तफरीक देता रहता है। दूसरा ये कि कायनाती और हयातियाती निज़ाम से मुतल्लक तमाम अमूर को हर रोज़ नित नई शान से चला रहा है अल्लाह। जैसे सूरह सजदा में अल्लाह की तमाम अमूर की मनसूबाबंदी हमारे 1000 साल के लिए होती है जो अल्लाह के यहाँ एक दिन होता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे कि अल्लाह इतना रहीम व करीम है कि वो इंसो जिन की ज़रूरियात की मनसूबाबंदी 1000 साल पहले करके रखता है ताकि मेरे बंदों को किसी दिक्कत या कमी का सामना ना हो। हम जल्द ही फारग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे ए जिन्नो इंस के बारी ग्रोह। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे क्योंकि रहमान ही तुम्हारा निगहबान और तुम पर रहम करने वाला है। ए जिन्नो इंस के ग्रोह, अगर तुम इस्तात रखते हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकलने की तो निकल जाओ। तुम निकल नहीं सकोगे मगर सुल्तान के साथ। यानी इसका मतलब ये है अगर अल्लाह चाहे तो ज़मीन से दूसरी कायनातों में जाया जा सकता है। यानी यह जिन्नो इंस, तुम आसमान और ज़मीन में वक़्त और जगह का कैदी हो जिससे तुम्हारा फरार नामुमकिन है। आखिर ये तुम्हारा दुनियावी वक़्त और मुकाम ख़त्म होना है तो फिर ही इस कैद से तुम्हें अल्लाह के हुक्म से रहाई मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि संभल जाओ और तौहीद, रसालत और क़यामत पर ईमान ले आओ, वरना जहन्नम में फिर इसी तरह हमेशा के लिए कैद कर दिए जाओगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? यानी दुनिया में जो तुम्हें राह हक की तरफ बुलाया जा रहा है ये भी एक नेमत है जिसे तुम जुटला नहीं सकोगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाए तो तुम फिर मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे कि इस वक्त सारा
ढूंढोगे जो ना मिल सकेगा। अभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर लो, क्योंकि ये दावत तुम्हारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट जैसा गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक होगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इस दिन तुम्हारे सब बातल सहारे तुम्हें छोड़ जाएंगे और सिर्फ अल्लाह ही का सहारा होगा जो अहले ईमान को ही फराम किया जाएगा। इसलिए अभी हल्का इस्लाम में कुफार दाखिल हो जाओ, जो एक नेमत से कम नहीं है। तो इस दिन ना तो किसी इंसान से और ना ही किसी जिन से इसके गुनाहों के बारे में पूछने की जरूरत होगी। यानी हर एक का नामा माल और इसका अपना जिस्म ही इसके अंजाम फिल खैर और अंजाम बद का आईनादार होगा। जो तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, ये खबरदार किया जाना भी एक नेमत से कम नहीं है। मुजरम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, तो फिर इनको पेशानी और पांव से पकड़ लिया जाएगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। पेशगी खबरदार करना भी एक नेमत से कम नहीं है। और इन्हें कहा जाएगा कि ये है वो जहन्नम जिसे तुम मुजरमीन जुटलाते थे। वो वहाँ गर्दिश करते रहेंगे इस जहन्नम और खौलते हुए पानी में। यानी कभी इन्हें आग में झुलसाया जाएगा और कभी खौलते पानी में डाल दिया जाएगा, और आग और खौलता पानी में इनकी ये गर्दिश हमेशा जारी रहेगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और जो जिन्हों इंस अपने रब के सामने खड़ा होने से डरते हैं कि आखिरकार क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर ही पेश होकर हिसाब देना है, तो इनके लिए दो अलग अलग जन्नतें हैं जिनमें इंसो जिन के ग्रोहों को अलग अलग पसंदीदा अशिया और सौतें होंगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। है मुशरिको, अगर तुम भी राह हिदायत इख्तियार कर लो तो ये नेमतें तुम्हें भी मिल सकती हैं। इसमें बहुत सी शाखें होगी, यानी तरह तरह के मेवों के दरख्त होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और इन दोनों जन्नतों में जिन्नों इंस के लिए अपने अपने पसंदीदा दो चश्मे बह रहे होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इनमें हर किस्म के मेवे दो दो होंगे, यानी जिन्नों इंस के लिए अलग अलग फल होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और दोनों जन्नतों के फल जिन्नों इंस के करीब ही होंगे, इनकी पहुंच में ही होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इनमें नीची निगाह किए हुए औरतें होंगी जिनको इससे पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना ही किसी जिन ने। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वो औरतें ऐसे लगेंगी जैसे वो याकूत और मरजान है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी हो सकता है। यानी जो अहले ईमान दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ही के होकर रहे, आज इनकी कदर अफजाई करते हुए अल्लाह ने इन्हें इनाम व इकराम से नवाज दिया है, और आखिरत में मुशरिकीन की तरह बेयार व मददगार नहीं है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और इनके अलावा दो जन्नतें और भी हैं मुकर्रबीन जिन्नों इंस के लिए। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोनों जन्नतें खूब गहरी सब्ज़। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इनमें दो चश्मे होंगे जोश मारते होंगे, यानी इनका बहाव तेज होगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में मेवे खजूरें और अनार होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इनमें नेक सीरत और खूबसूरत औरतें होंगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यानी हूरें जो खैमों में मस्तूर होंगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इनसे पहले ना किसी इंसान और ना ही किसी जिन ने इन्हें छुआ होगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो मुकर्रबीन अहले जन्नत सब्ज़ कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए होंगे।
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، جو صاحب جلال عذاب دینے والا کفار کے لیے، اور صاحب اکرام انعام و اکرام عطا کرنے والا اہل ایمان کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔